تو رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اللہ جہنم سے نکالے گا، جنت میں ڈال دے گا۔ پاور آف ایمان کو آپ نے سمجھ لیا، اس لیے ہر حال میں امیروں کے لیے بھی ایمان ضروری ہے، غریبوں کے لیے بھی ایمان ضروری ہے۔ جو جہاں ہے صاحب ایمان رہے، اگر امیر ہے، اگر ایمان کی دولت اس کے پاس ہے، ساری دنیا کی دولتیں اس کے قدموں میں آ گئی۔ جو ہی دولت آتی ہے، کوئی شراب کے طرف بلاتا ہے، کوئی جوے کے طرف بلاتا ہے، کوئی زنا کے طرف بلاتا ہے، کوئی عیاشی کے طرف بلاتا ہے، لوگ دعوتیں دیتے ہیں۔ آج سعودی عرب کے رئیسوں کے پاس دولتیں ہو گئی، زمانہ انہیں عیاشیوں کی طرف بلا رہا ہے۔ سعودی عرب کے رئیس زادے یہ بھول گئے کہ یہ جو عرب کی زمین پر ہماری حکومت قائم ہے، یہ ہمارے باپ دادوں کے بلڈ کی وجہ سے نہیں، بلکہ بدر میں صحابہ نے اپنا بلڈ بہایا ہے، خندق میں صحابہ نے اپنا لہو دیا ہے، خیبر میں صحابہ نے اپنا لہو دیا ہے۔ صحابہ نے اپنا لہو دے کر اسلام کو سینچا اور عرب کی سرزمین پر اسلامی حکومت کا نفاذ کیا، جہاں شراب کے مٹکے کو توڑ دیا گیا، ناچ گانے باجے پہ بین لگا دیا گیا، جوے کا خاتمہ کر دیا گیا، بے حیائی برائی کو مٹا دیا گیا، نکاح کو عام کیا گیا، صحیح معاشرے کی تشکیل دی گئی۔ آج یہودیوں کی سازش نے اس زمین کو پھر سے ناپاک کر دیا ہے۔ آج یہودیوں کی سازش نے وہاں کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کو نیلام کر دیا گیا ہے۔ کون تھے محمد بن قاسم؟ عرب والے بھول گئے صاحب۔ کون تھے صلاح الدین ایوبی؟ عرب کی سرزمین نے بھلا دیا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے، یہ لوگ جو ولیوں کی دشمنی میں جیتے ہیں، صحابہ کی دشمنی میں جیتے ہیں، انبیاء کے بغض میں جیتے ہیں، صاحب ان کی اولادوں کا حشر آپ دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کبھی اپنی اولادوں کو عمر ابن خطاب کی تاریخ نہیں پڑھائی، انہوں نے کبھی اپنی اولادوں کو حضرت سلمان فارسی کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کرایا، انہوں نے کبھی اپنی اولادوں کو بلال حبشی کی تاریخیں نہیں پڑھائی، انہوں نے صاحب اپنی اولادوں کو بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے روکا۔ یہ بھول گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ آج آل سعود یہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے ان کے لیے کہ ہمیں شراب کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، صاحب بیٹیوں کے عزت و آبرو کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے، کیا اس دور کے بھی کٹ ملے اس وقت بھی کہیں گے کہ سعودی عرب ہمارے لیے رول ماڈل ہے؟ کرم ہے بریلی کے احمد رضا کا، جنہوں نے کہا تھا دنیا کی کوئی حکومت ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتی، ہمارے لیے رول ماڈل کل بھی مصطفیٰ جان رحمت تھے اور آج بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا صاحب، یہ اسلام ہے جس نے نعرہ دیا تھا۔ اب میں بات کر رہا تھا، سب سے پہلے اس بات پہ گفتگو ہو، آج میری قوم کے نوجوان ہے، آپ کا جس بستی سے تعلق ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ بستی میں آپ کا وقار بحال ہو جائے، اب آپ کریں گے کیا؟ 3 کام کرنا ہے۔ نمبر 1، پہلے آپ کو ایمانی طور پہ مضبوط ہونا ہے، لاکھ مصیبت آئے ہمیں ثابت قدم رہنا، لاکھ مصیبت آئے ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ امیری ہے، دولت آ گئی تو بھی ثابت قدم رہنا ہے، کوئی ہمیں بے حیا نہ بنا سکے، کوئی عرب کے امیروں کی طرح عیاش نہ بنا سکے، کوئی صاحب ہمیں نواب واجد علی شاہ کی طرح عیاش نہیں بنا سکے، کوئی اکبر دی گریٹ کی طرح ہمیں عیاش نہ بنا سکے۔ دولت آئے تو بھی ثابت قدم رہنا ہے، اور غریبی ہے تو بھی ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ مولا تو بھوکے رکھے تو بھی تیرا شکر ہے، مولا تو کپڑا دے تو بھی تیرا شکر ہے، مولا تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، حضرت امام کسائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو مجھے سنیے۔ امام کسائی خلیفہ وقت ہارون رشید کے زمانے کے بہت زبردست عالم دین، بہت بڑے عالم دین، اللہ اکبر۔ امام کسائی بڑے غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ حال یہ تھا کہ صاحب غریبی کا عالم یہ تھا کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑ جاتے تھے۔ امام کسائی روزانہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے اور کئی مہینوں بعد علم حاصل کر کے آتے۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، پڑوسی بیٹھ کر کے صاحب ان کے دروازے کے آگے سڑک کے کنارے مشروبات بیچا کرتا تھا، شربت وغیرہ۔ امام کسائی 6 مہینے بعد پڑھ کر کے آئے، اس نے پوچھا شہزادے نظر نہیں آتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ کہا میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ اس نے کہا علم حاصل کر رہے ہو؟ کہا ہاں، کیا پڑھتے ہو؟ کہا یہ کتابیں ہیں۔ اس نے کہا دو اپنی کتابیں، میں اس کو پانی میں ڈالوں گا تو بڑا شربت
शरबत मीठा हो जाएगा। यानी इमाम केसई पे तंज करता। इमाम केसई कहते अच्छा ठीक है, मेरी किताब दो, एक दिन ये शरबत मीठा जरूर बनेगा। इमाम केसई फिर पढ़ने के लिए चले गए, जाते रहे आते रहे। एक वक्त आया, इमाम केसई से उसने कहा, ए केसई पढ़ करके क्या करोगे, क्या तुम कौन सी दौलत कमाओगे, तेरे घर में इतनी गरीबी है। इमाम केसई ने कहा टेंशन न ले, मेरे घर का कारोबार चल जाता है। कहा केसई मैंने कहा ना अपनी किताब दे, मीठा शरबत बना दूंगा। इमाम केसई ने कहा वक्त का इंतजार करो, एक दिन आएगा इन्हीं किताबों से मीठा शरबत तैयार होगा। इमाम केसई जी लगा करके पढ़ते रहे। वक्त आया कि उस दौर के सबसे बड़े आलिम बने। जब आलिम सबसे बड़े बने तो साहब जब खलीफा वक्त हारून रशीद को पता चला मेरी रियासत का एक शहजादा पढ़ लिख कर साहब भला मुल्क में बहुत बड़ा आलिम बना है, तो जब लौट कर आने लगे तो हारून रशीद ने कहा, ऐ मेरी हुकूमत वालों सुनो, याद रखना आज हमारे मुल्क का एक बच्चा सबसे बड़ा आलिम बनकर आ रहा है, उसके इस्तकबाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी ताजीम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। अब क्या था, वजीर ने ऐलान कर दिया, बस्ती वाले पूरे मुल्क वाले सब बांधे खड़े हो गए। इमाम केसई की ताजीम की जा रही है, कोई फूल पहना रहा है, कोई इनाम दे रहा है। बादशाह वक्त ने अपना मशीरे खास के तौर पे इमाम केसई को मुकर्रर किया। इमाम केसई चलते रहे, इमाम केसई चलते रहे, चलते रहे। जब अपने घर के करीब पहुंचे फिर उसके पास गए जो शरबत बना रहा था। कहा लोगों ठहरो, जरा मुझे अपने पड़ोसी से मिल लेने दो। करीब गए, जाकर कहा सुन, तू कहता था ना कि सही तू अपनी किताबें दे, शरबत बड़ा मीठा होगा। देख अल्लाह ने मेरी किताबों से शरबत कितना मीठा बना दिया है, देख मेरी किताबों से शरबत कितना मीठा बना दिया है। जमाना आज मेरा प्रोटोकॉल देख रहा है, आज लोग मेरी निगाहें देख रहे हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपके खानदान को जमाना नीची निगाह से देख रहा है तो आप पढ़ने में मेहनत करो, ईमानदारी में मेहनत करो, आप अमल में मेहनत करो। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, आईपीएस अफसर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बेहतरीन आलिम बन जाओ, साहब कुछ ना कुछ बन जाओ। इतना पढ़ लिख कर बड़ा बनो कि जब गांव में वापिस आओ तो गांव का हर व्यक्ति देखकर कहे हमें फख्र है कि हमारे गांव में ऐसा लाल पैदा हुआ है जिसने साहब यूपीएससी में इतने नंबरात लाए, जिसने नीट में इतने नंबरात लाए, जो इतना बड़ा आलिम बनकर के आया है, जिसे काजी शहर मुजफ्फरपुर बना दिया गया है। यानी इतना पढ़ो जो लोग तुझे नीची निगाह से देखते रहे, उनकी निगाहें नीची हो जाए और तेरी निगाहें उनके ऊपर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस सरजमीने पकड़ी पकोही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी इतना पढ़ो, जाहिर सी बात है आप आला हजरत की जिंदगी को पढ़े, आप हुजूर ताजुल शरिया की जिंदगी को पढ़े, आप मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी को पढ़े, आज मुजफ्फरपुर में सरकारी सुरकाही की जिंदगी को पढ़े। क्या उनका घराना बड़ा रईस ज़्यादा घराना था? क्या उनके घराने का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा था? क्या उनके घराने का मामला बहुत बड़ा था? क्या वो बहुत रईस ज़्यादा थे? क्या उनका खानदान बहुत ऊंचा था? आपको मानना पड़ेगा नहीं मियाँ, मगर सरकारी सुरकाही ने अपनी जिंदगी को ईमान, इल्म और अमल से ऐसा सजाया सबकी निगाहें नीची हो गई और सरकारे सुरकाही का परचम लहराता चला गया। जाहिर सी बात है अगर आप चाहते हैं खोया हुआ वकार वापस आए, जाहिर सी बात है अकलियत में अक्सरियत पर गालिब आना है। आप जरा सा सोचे कितना भयानक दौर था, लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया था। अभी साहब कौन क्या बोले, अगर हम बोले तो हमारी पोजीशन ये है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम बोले तो देशद्रोह हुई है। अगर हम किसी से सवाल पूछ दे कि ये क्यों हो रहा है तो मेरा भी एक सवाल है और पूरे भारत के लॉ इन ऑर्डर से मेरा सवाल है। आप बताएं बीवी किसी की और भाग के किसी के साथ शादी कैसे रचा लेती है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जाहिर सी बात है अब साहब बीवी किसी की है और किसी के साथ भागकर शादी रचा ली, आपने प्रोटोकॉल दे दिया, हाँ मियाँ ये तो अब उसकी बीवी हो गई, अब दूसरा
शौहर देखता रह गया। मगर इस्लाम के दामन में आइए, ये आपका प्रोटोकॉल इतना कमजोर है कि दूसरे की बीवी दूसरे के साथ भागकर उसकी बीवी बन जाती है, दूसरे का शौहर दूसरे की बीवी साहब भाग करके तीसरे के साथ जाकर के शौहर बना लेती है। मगर इस्लाम कहता है जब तक बीवी दूसरे के निकाह में है, जब तक निकाह नहीं टूटेगा तब तक वो दूसरे के निकाह में नहीं जा सकती है। जाहिर सी बात है ये इस्लाम है, हमारा दामन इतना कमजोर नहीं है। यहूदियों की साजिश है, यहूदी चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो बुराइयां आम थी फिर से जमाने में उन बुराइयों को आम कर दिया जाए। आप ईमानदारी से बताएं उन बुराइयों को आम करने के लिए उन्होंने क्या किया? शराब को आम करने की कोशिश की, जुए को आम करने की कोशिश की, जना को आम करने की कोशिश की, लिबास को छोटा कर दिया, नाच गाने की महफिलें सजाई, ऐशो इशरत की महफिलों का इनेकाद किया, सिर्फ इसलिए जिस बुराइयों को नबी ने मिटाया था आज उन बुराइयों को फिर से आम किया जा रहा है। मगर हमारी कौम इसे समझने के लिए तैयार नहीं है, हमारी कौम इसे मानने के लिए तैयार नहीं है।